श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा जुलाई मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर एक विशेष कथा आपण मानकु मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बयस होइगलानी चाकरी हेउ नाही, ताहा केउ ग्रह द्वारा एपरि आपनकु कष्ट देउची। आपण जातकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निज नाम लेखि आमर यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आपण मानकु बताई दिया जीवो। एबे आसंतु जानिबा 2024 मसीहा जुलाई मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल। एही राशि एक स्थिर जल राशि। एही राशिर अधिपति मंगल महाग्रह। एही राशिर व्यक्ति अत्यंत जिद्दीखोर होइथांती। एमानकर दृढ़ता अधिक थाए। जेउ कामरे हाथ दियंती ताहा पूर्ण न हेबा पर्यंत एमाने विश्राम नियंती नाही। दिन राति निज लक्ष्य थांती। एमानंकु बुझाइबा बड़ कठिन। सरल जीवन पसंद करंती नाही। जीवन रे आपत्ति विपत्ति किंबा बाधा असुविधा आसिले एमाने प्रकृत उन्नति करंती। जे पर्यंत जीवनर कोनोसी कार्य बाधा न आसीची से पर्यंत एमाने ठिकिबे नाही, शिकिबे नाही कि उन्नति करि पारिबे नाही। विपत्ति एमानक जीवनर निद हजाई देई सचेतन कराई देई थाए। बिच्छा राशि वृषर विपरीत राशि और चंद्रर नीच राशि होइतिबारु तीक्ष्ण बुद्धि स्वभाव, चमत्कार स्मरण शक्ति थाए। शिक्षा उत्तम, कहिबा शक्ति मध्य उत्तम, अन्य को बुझाइबारे माने माहिर होइथांती। धैर्यवान और बलवान मध्य होइथांती। कुटुकुटिया नीति एमाने पसंद करंती नाही। काहा उपरे निर्भर करंती नाही। निज मन को जहा भल लागे ताहा ही करंती। विपदपूर्ण काम और विपदपूर्ण स्थान एमानकर भारी पसंद। जदि कौनसी विपद रे पड़ती तेबे एमाने काहारी दोष भी दियंती नाही। ठीक कथा ठीक काम करी जदि केही अमानिया होती तेबे हठात एमाने रागी जाइथांती। क्रोध समय रे भल मंद विचार शक्ति हराई बसंती। एमाने साधारणतः मिलिटारी, पुलिस, सर्जरी डाक्तर, इंजीनियर, मेकानिकल आदि विभाग भारी पसंद करती। जान वाहन चलाचल अति उत्तम रूपे करि पारंती। स्त्री सुख एमानकर उत्तम, संतान सुख उत्तम, धन रोजगार करिवे किंतु यही धन को अधा बयस परे रोजगार करिवे। अति कम रे 34 वर्ष पर्यंत एमाने पितृ अर्जित धन खाई चली थिबे। एहा परे जाई चाकरी करिवे किंबा किछि कर्म करिवे। दृढ़ मना हेतु बहु कठिन काम करी सफलता पाइबे। बिच्छा राशिर शुभ अंक 2, 4, 5 और 8। शुभवार गुरुवार और मंगलवार। शुभ ग्रह चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह। शुभ लग्न धनु लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। वृष चंद्र हेउची बिच्छा राशिर घात चंद्र। घात नक्षत्र रेवती नक्षत्र। घात तिथि दशमी तिथि। घात बार शुक्रवार। घात ग्रह बुध ग्रह घात अटे और घात मास प्रत्येक वर्ष आश्विन मास। विशाखा नक्षत्र गुण समाज रे बहुल प्रभाव पकाई थांती। एमाने साधारणतः बहुत
ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର। ଏମାନେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବେ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଧନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବେ। ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସାହସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, 33 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 97 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାରୀ ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତା ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ଦେବଭକ୍ତି ଓ ପିତୃଭକ୍ତି ଥାଏ। ବିଛା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ବହୁ ଉଦାର ମନା। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା, ସୌଖ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ବାଦ ପରେ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି। କାମ କଳାରେ ଅପାରଗ। ଏଥିସକାଶେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ। ଜୀବନରେ ରାଜକର୍ମରୁ ବହୁ ଆୟ କରିପାରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଏମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବହୁ ଥର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଜୀବନର ଆଶା ନଥାଏ। 7 ବର୍ଷ ଓ 16 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୁକୁର ବିଲୁଆଙ୍କର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କମନୀୟ ଚେହେରା, କର୍ମ କୁଶଳୀ, ସୁନ୍ଦରୀ, ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ, ଯତିମତି ମୋହିନୀ। ଏମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତୀ ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀ ସେବାକାରୀ, ଗୁରୁଜନ ଭକ୍ତିକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶନି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତେବେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ମନା। କାମ କଳାରେ ଅପାରଗ ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୃହରେ କଳି ରୁହେ। ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କିମ୍ବା ଅମିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। 3 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 9ମ ବର୍ଷରେ ବିଲୁଆ, କୁକୁର, ଷଣ୍ଢ ଆଦି 4 ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଘାତ ମିଳେ। 16 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 20 ବର୍ଷରେ ଯକୃତ ପୀଡ଼ା, 28 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୁଏ, 45 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ମିଳେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପରମାୟୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ବହୁ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶିର ନାରୀ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରବି ମହାଗ୍ରହ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଫଳ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ଯାଉ ଜାନ ଥାଉ ମାନ, ଏହି ନୀତିରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ମାସର 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ନବମକୁ ଯିବେ। ନବମରେ ରବି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ
ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ହେବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ ଓ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହତାଶରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ବିଛାରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ପତ୍ନୀ ସର୍ବଦା କଳହ କରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ହୋଇପାରେ। ରକ୍ତ ଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିବ। ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛିଟା ସୁଫଳ ମିଳିଯିବ। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ବିଛାରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ ବୁଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଘୋଟି ଆସିବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବାଧା ଦେବେ। କୌଣସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଜେଲ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଆସିବ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବୁଦ୍ଧ ମାସର 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦଶମକୁ ଯିବେ। ଦଶମରେ ବୁଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ବୁଦ୍ଧ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ବିଛାରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ଫଳ ମିଳେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅଚାନକ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବିଛାରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନାପତି ପରି ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ଆସବାବପତ୍ର ଖରିଦି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଦେବଭକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ବିଛାରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥରେ ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ଜାତକର ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ଗୃହ। ଶନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ସୌରୀ ଗ୍ରହ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତେଣୁ ଅଛି ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ।
ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଚର ଆରମ୍ଭରୁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେବ। ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହତାଶ ଭାବ ଆଣି ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରାଇଦେବ। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଯୌନ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବିପଦ ସୁନାମି ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କରି ବସିବେ ଓ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ହୋଇ ନପାରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯୌନ ରୋଗ ହୋଇ ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ। ଧାର କର୍ଜ କରି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁର ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ହାନି ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ରାହୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବେ କେତୁ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଧର୍ମ କାମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସମୟରେ ଦେବେ। ଏହାକୁ ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶରୀର ସୁଖ ରୂପରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଉପଢୌକନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଗଲା 2024 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।